Hello, and once again, welcome on the lecture series of course Elements of Machine Design. Today we are starting chapter number 3. We have already completed three chapters, that is chapter number 1, Introduction to Design, chapter number 5, Design of Springs, and chapter number 6, Bearings and Gears. So today we are starting chapter number 3 from our syllabus, that is Design of Shafts, Keys and Couplings. यापूर्वी आपण 3 चॅप्टर आपले झालेले आहेत. चॅप्टर नंबर 1 झालेला आहे, चॅप्टर नंबर 5 आणि चॅप्टर नंबर 6 झालेला आहे थेरी लेक्चर्समध्ये. आज आपण चॅप्टर नंबर 3 सुरू करत आहोत, ज्याचं टायटल आहे डिझाइन ऑफ शाफ्ट, की अँड कपलिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द contents of the chapter. As per the MSBT syllabus, the weightage of this chapter is 14 marks. जो CO या चॅप्टरशी कन्सर्न आहे तो CO आहे CO नंबर 3, that is design the power transmission elements like shaft, key and couplings. आपल्याला माहित आहे की आपल्या सब्जेक्टसाठी एकूण 6 CO आहेत. Now each CO is devoted for that particular chapter. So after undergoing this chapter, design of shaft, key and couplings, students are able to design the power transmission elements like shaft, keys and couplings. जेव्हा आपण हा चॅप्टर पूर्ण करू त्यानंतर ॲज अ स्टुडंट तुम्हाला हे जे 3 एलिमेंट आहेत, शाफ्ट, की अँड कपलिंग, 3 एलिमेंट तुम्हाला डिझाईन करता आले पाहिजे. तर आपण या चॅप्टरमध्ये काय बघणार आहोत? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टाइप ऑफ शाफ्ट्स, की कोणकोणत्या प्रकारचे शाफ्ट असतात. दॅट इज द टाइप ऑफ शाफ्ट्स. नाउ आफ्टरवर्ड्स शाफ्ट मटेरियल, which material is used for manufacturing of the shafts, standard sizes available. From machine design data book we can directly select the available standard sizes of the shaft from the machine design data book for the design calculations, or we can choose the shafts from the market which is available in the standard sizes. Then we have to carry out the design of solid and hollow shaft based upon strength and rigidity criteria. So these are the 2 criteria depending upon which we have to carry out the design of the shaft, that is the depending upon the strength criteria and depending upon the rigidity criteria. Now second bit associated with the chapter is the design of hollow and shallow shaft for bending and twisting movements considering the effect of shock and fatigue. 3.1 मध्ये आपण जो डिझाईन करणार आहोत शाफ्ट, तो त्याचा जो बेस आहे तो आहे स्ट्रेंथ आणि रिजिडिटी क्रायटेरिया. 3.2 मध्ये जो आपण शाफ्ट डिझाईन करणार आहोत त्याचा जो बेस आहे तो म्हणजे कंबाइंड बेंडिंग अँड ट्विस्टिंग मुवमेंट कन्सिडरिंग इफेक्ट ऑफ शॉक अँड फटिक फॅक्टर. त्यानंतर जो आपल्याला डिझाईन करायचा आहे शाफ्ट, दॅट इज बाय युझिंग द ASME कोड ऑफ डिझाईन सपोर्टेड इन बिटवीन बेरिंग विथ 1 or 2 पुलीज इन बिटवीन. तर हे ॲप्लिकेशन आहे शाफ्टचं. जो लाईन शाफ्ट आहे जो पॉवर ट्रान्समिशनसाठी आपण वापरणार आहोत, की जो 2 बेरिंगवर सपोर्ट केलेला असतो आणि पॉवर ट्रान्समिशनसाठी जे एलिमेंट्स असतात पुलीज जे त्या शाफ्टवर माउंट केलेले असतात. तर ही जी केस आहे ती केस आपल्याला डिझाईन करायची आहे बाय युझिंग ASME कोड, दॅट इज द अमेरिकन सोसायटी फॉर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. आणि जो कोड आपल्याला डिझाईन करण्यासाठी दिलेला आहे, बाय युझिंग द code which is given by ASME we have to design the shaft. Now this is regarding the shaft. In this chapter there are 3 elements. First is the shaft, second is key and third is coupling. So this chapter is subdivided in 3 elements.
shaft, keys and couplings, and we have to design these three elements: shaft, key and coupling. Now design is nothing but determining the dimensions of the elements. In case of shaft, there is only one dimension, that is the diameter of shaft. म्हणजे जेव्हा आपण डिझाइन ऑफ शाफ्ट म्हणतो तेव्हा ॲक्च्युली आपण काय डिझाईन करतो तर त्याचं डायमीटर डिटरमाइन करतो शाफ्टचं बाय कन्सिडरिंग द स्ट्रेंथ और रिजिडिटी क्रायटेरिया. कोणत्या क्रायटेरियावर बेसिसवर तो आपल्याला डायमीटर डिटरमाइन करायचा आहे, तो स्ट्रेंथ आहे की रिजिडिटी क्रायटेरिया आहे. म्हणजे जेव्हा आपण शाफ्ट डिझाईन करणार तेव्हा आपण वेगळं काही करणार नाही आहे. तर शाफ्ट डिझाईन करणार म्हणजे काय करणार आपण, तर त्या शाफ्टचं डायमीटर डिटरमाइन करणार, म्हणजेच आपण काय करणार, शाफ्ट डिझाईन करणार. नंतर जो डिवाइड केलेला जो सब पॉईंट आहे या चॅप्टरचा तो म्हणजे कीज. आता इथून की सुरू होतं, त्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे की वेगवेगळ्या की कोणत्या असतात, टाइप्स ऑफ कीज. इफेक्ट ऑफ की वे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट. आता जेव्हा कपलिंग आणि शाफ्ट हे आपण जेव्हा एकमेकांना जोडतो, ते जोडण्यासाठी किंवा जे काही पुलीज असतात शाफ्टवर माउंट करण्यासाठी, जे पॉवर ट्रान्समिशन एलिमेंट आहेत, तर पुलीज शाफ्टवर माउंट करण्यासाठी ज्याचा आपण वापर करतो तो म्हणजे की. आणि की ज्या पोर्शनमध्ये इन्सर्ट केली जाते किंवा ज्या ठिकाणी आपण की इन्सर्ट करतो तो जो पोर्शन असतो त्याला म्हणतो आपण की वे, किंवा जो स्लॉट आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला असतो कीचं इन्सर्शन करण्यासाठी, की त्या ठिकाणी बसवण्यासाठी, तो जो स्लॉट असतो त्याला आपण म्हणतो की वे. तर 3.3 मध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे की टाइप्स ऑफ कीज कोणत्या आहेत, की आपण कोणकोणत्या वेगवेगळ्या कीज वापरू शकतो, आणि जो की वे असतो म्हणजे स्लॉट असतो त्याचा काही इफेक्ट होतो का स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्टवर. आता शाफ्टची स्ट्रेंथ म्हणजे काय आहे की तो शाफ्ट किती लोड बिअर करू शकतो विदाउट फेल्युअर, ती म्हणजे शाफ्टची स्ट्रेंथ. मेन जो पर्पज आहे शाफ्टचा तो म्हणजे काय, पॉवर ट्रान्समिशन. की पॉवर ट्रान्समिशन करण्यासाठी, किंवा ज्याला आपण टॉर्क ट्रान्समिशन म्हणतो, ॲक्च्युअली पॉवर नथिंग बट द टॉर्क ट्रान्समिशन. कारण आपण जो बेसिक फॉर्म्युला आहे पॉवरचा 2π×nt/60, म्हणजे पॉवर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही टॉर्कला असते. म्हणजे आपण टॉर्क ट्रान्समिट जर चांगल्या पद्धतीने करू शकू तर याचा अर्थ आपण पॉवर चांगल्या पद्धतीनं ट्रान्सफर करता येते आपल्याला. यामध्ये आपल्याला दोन कीचं डिझाईन करायचं आहे, डिझाईन ऑफ रेक्टँग्युलर आणि स्क्वेअर संक की. आपला जो फोकस असणार आहे तो असणार आहे संक कीवर. We have to focus on the sunk key. We have to design the sunk key. We have to derive the strength equation for the sunk key. And third portion of this chapter is the design of couplings. Coupling is nothing but a power transmission element which is used for joining the two shafts. जेव्हा लॉंग डिस्टन्स आपल्याला जर पॉवर ट्रान्समिट करायची असेल तर त्या दोन शाफ्टना एकमेकांना अलाइन करण्यासाठी जो काही एलिमेंट आपण वापरतो तो म्हणजे कपलिंग. त्याचं नावच आहे, टू कपल मीन्स टू जॉईन विथ इच अदर, दॅट इज द कपलिंग. सो इन थर्ड बीट वी हॅव टू सी द टाइप्स ऑफ कपलिंग्स. आपल्याला 3 कपलिंगचं डिझाईन करायचं आहे. डिझाईन ऑफ मफ कपलिंग, फ्लेंज्ड कपलिंग अँड फ्लेक्झिबल कपलिंग. सो वी हॅव टू go through these 3 couplings, that is the muff coupling, flange coupling and flexible coupling. So we have to carry out the design of these 3 couplings. So total in this chapter we have to carry out the design of shaft, we have to carry out the design of key, and we have to carry out the design of coupling. जो आपला डिझाईन सब्जेक्टमध्ये जे काही एलिमेंट्स आहेत, एकूण जे काही एलिमेंट्स होतील त्या प्रत्येक एलिमेंट्स आपल्याला डिझाईन करायचं आहे. जसं आपण शाफ्टचं डिझाईन करतो याचा आता डायमीटर फाइंड करतो, तसंच कीचं डिझाईन करत असताना त्याची लेंथ फाइंड करायची आपल्याला, त्याचा थिकनेस फाइंड करायचा आहे किंवा त्याचा विड्थ फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला, की डिझाईन करायचं आहे. तसंच मफलिंगच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला त्याचं डायमीटर फाइंड आउट करायचं आहे, त्याचा लेंथ फाइंड आउट करायचा आहे, आणि तो किती स्ट्रेस इंड्यूस होऊ शकतो त्याच्यामध्ये ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्याला म्हणायचं डिझाईन. तर हे इंट्रोडक्शन आहे चॅप्टरची. शाफ्ट, की आणि कपलिंग हे आपल्याला डिझाईन करायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ द शाफ्ट. वी विल सी one by one element in coming lectures. So in today's lecture we will cover the shaft, some portion of the shaft, that is the type of shaft, what are the different shaft materials, what are the different standard sizes of the shaft, and how to carry out the design of solid and hollow shaft. Okay. So introduction.
What is meant by shaft? In simple language, a shaft is a rotating machine element. shaft काय आहे? एक rotating machine element आहे. कशासाठी हा यूज केला जातो? Which is used to transmit power from one place to another. In simple language, a shaft is a rotating element which is used for transmission of power from one place to another place. जसं रोप आहे, गिअर ड्राईव्ह आहे, बेल्ट ड्राईव्ह आहे, तसं शाफ्ट ड्राईव्ह आहे, where we can transmit the power from one place to the another place. तर गिअर ड्राईव्ह असतील, हे गिअर ड्राईव्ह आपण जर कमी डिस्टन्समध्ये जर आपल्याला पॉवर ट्रान्समिट करायचं असेल तर आपण गिअर ड्राईव्ह वापरतो. पण आपल्याला जर जास्त डिस्टन्समध्ये जर पॉवर ट्रान्समिट करायचं असेल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत, when the distance between the two elements in between where we have to transmit the power, if that distance is long, then we can use the shaft element for the transmission of power from one place to the another place. So in simple language, keep in mind, a shaft is a rotating element which is used for the transmission of power from the one place to the another place. Example काय आहे? सिंपल एक्झाम्पल, ऑटोमोबाईलमध्ये जो प्रोपेलर शाफ्ट असतो, जो तुम्हाला दिसतो बॉटम साईडला, जो प्रोपेलर शाफ्ट असतो, विच इज यूज्ड फॉर द पॉवर ट्रान्समिशन फ्रॉम इंजिन टू द रेअर व्हील्स. इंजिनपासून रेअर व्हील्सपर्यंत जो काय आपण पॉवर ट्रान्समिशनसाठी जो काही एलिमेंट वापरतो, सर्क्युलर एलिमेंट, तो म्हणजे शाफ्ट. Spindle is one also simple example of the shaft which is used for the power transmission from one place to another place. हे पॉवर ट्रान्समिशन होतं कसं काय, किंवा हे पॉवर ट्रान्समिशन कसं केलं जातं? इन ऑर्डर टू ट्रान्सफर द पॉवर, हे पॉवर ट्रान्समिशन करण्यासाठी फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, एका शाफ्टपासून दुसऱ्या शाफ्टपर्यंत किंवा एका एलिमेंटपासून दुसऱ्या एलिमेंटपर्यंत जर आपल्याला पॉवर ट्रान्समिशन करायचं असेल तर आपल्याला वेगवेगळे मेंबर्स यूज करावे लागतात. ते कोणते मेंबर्स आहेत? पुली आणि गिअर्स, जे त्या शाफ्टवर माउंट केले जातात. समजा शाफ्ट हा एक ड्रायव्हिंग एलिमेंट असेल, म्हणजे ज्याचा ड्राईव्ह वापर करून आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपण पॉवर ट्रान्समिट करणार आहोत, तर शाफ्टची पॉवर, तर शाफ्टने जो टॉर्क ट्रान्समिशन केलेला आहे, जो टॉर्क शाफ्ट ट्रान्समिट करतो, ते आपल्याला एका ठिकाणाहून जर दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्समिट करायचं असेल तर त्याच्यावर काही आपल्याला एलिमेंट माउंट करावे लागतात. एक्झाम्पल गिअर्स आणि पुलीज, आणि त्या एलिमेंटचा वापर करून मग आपण काय करतो? पॉवर दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्समिट करतो. नाउ इन सिंपल लँग्वेज, अ शाफ्ट इज यूज्ड फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ टॉर्क अँड बेंडिंग मुवमेंट. आता हे जे पॉवर ट्रान्समिशन आहे, ते पॉवर ट्रान्समिशन कोणत्या फॉर्ममध्ये होते? एक टॉर्क ट्रान्समिशन आणि एक बेंडिंग मुवमेंट ट्रान्समिशन, ज्याला आपण ट्विस्टिंग आणि बेंडिंग असं म्हणतो. The various members are mounted on the shaft by means of keys or splines. जसं मी पाठीमागे तुम्हाला सांगितलं, for the transmission of power from the shaft to another location or another place or another element, we have to use some elements such as gears and pulleys. And to mount that elements on the shaft, we are using the keys. With the help of key, we can mount that elements on the shaft. So by default, power is transmitted through these keys to the element which is mounted on the shaft. पहिल्यांदा shaft torque प्रोड्यूस करेल पॉवर, ते टॉर्क त्या कीला ट्रान्समिट केलं जाईल आणि की थ्रू ते जे एलिमेंट माउंट केलेलं आहे त्या एलिमेंटला ट्रान्समिट केलं जाईल आणि अशा पद्धतीने पॉवर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्समिट केली जाईल. नाउ what are the properties required for the materials which are used for the manufacturing of shaft? जे शाफ्ट आपण बनवणार आहोत ज्या मटेरियलपासून, त्यांचे प्रॉपर्टी काय असायला पाहिजे? इन सिंपल लँग्वेज, that shaft has to withstand some atmosphere condition, some working conditions. त्यासाठी जे काही मटेरियल आपण यूज करणार आहोत त्या मटेरियलमध्ये काहीतरी प्रॉपर्टी असणं गरजेचं आहे. तर कोणत्या प्रॉपर्टी अपेक्षित आहेत मटेरियलपासून? It should have a high strength. It is common sense, because most of the time the load is coming on the shaft.
when the power is transmitted from one location to another location, म्हणजे शाफ्ट जेव्हा एका लोकेशनपासून दुसऱ्या लोकेशनपर्यंत जेव्हा पॉवर ट्रान्समिट करेल त्यावेळेस त्याच्यावर काही लोड येणार आहे, काही फोर्सेस येणार आहेत. तो जो लोड आहे, तो जो फोर्स आहे, त्या फोर्सला तो शाफ्ट विथस्टँड रेजिस्ट करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्या शाफ्ट मटेरियलमध्ये, ज्या मटेरियलपासून आपण शाफ्ट बनवणार आहोत, दॅट शाफ्ट शुड हॅव अ sufficient strength to withstand these loads coming on the shaft. Second is the good machinability. Again, it is a desirable property for the shaft material. Good machinability means at the time of the manufacturing of the shaft, as I have told you, the shafts are available in different diameters. So at the time of manufacturing of that shaft of a specified diameter, that material that we are using for the manufacturing of the shaft, it should have a good machining properties, means it should be easily machinable. Then and then we can easily manufacture the shaft in the specific diameters. It should have a low notch sensitivity factor. It should have a good heat treatment properties. When we are manufacturing the shaft, आता तुम्ही heat treatment process तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मटेरियलमध्ये शिकला आहात की आपल्याला जर डिझायर्ड प्रॉपर्टी जर एखाद्या मटेरियलमध्ये जर आणायची असेल किंवा आर्टिफिशियली इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दॅट मटेरियल इन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इफ यू वॉन्ट टू डिझायर टू हॅव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर दॅट मटेरियल, देन वी कॅरी सम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. त्याच्या फेज चेंज होतात मटेरियलच्या आणि जी प्रॉपर्टी आपल्याला रिक्वायर्ड आहे ती प्रॉपर्टी त्या मटेरियलमध्ये येते. तर त्या प्रॉपर्टी आपल्याला घेऊन येण्यासाठी जे काही स्पेसिफिक हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज आहेत, त्या हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज इझिली त्याच्यामध्ये होणं गरजेचं आहे त्या शाफ्ट मटेरियलमध्ये. दॅट मीन्स इट शुड हॅव अ गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज. आणि जो कॉमन जो रिक्वायरमेंट आहे दॅट इज द इट शुड हॅव अ हाय विअर रेझिस्टंट. व्हॉट इज बाय विअर रेझिस्टंट? द रेझिस्टन्स टू द स्क्रॅचिंग इन ऑल दिस थिंग्स. इट शुड नॉट विअर फॉर प्रोलॉंग टाईम. आता शाफ्ट हा काय आपण चांगल्या ॲटमॉस्फिअरमध्येच वापरणार नाही आहे. शाफ्ट कोणत्याही ॲटमॉस्फिअरमध्ये वापरू शकतो, जिथं वॉटरचं त्याचं कॉन्टॅक्ट असणार आहे, ह्युमिडिटीचं कॉन्टॅक्ट असणार आहे, ऑइलचं कॉन्टॅक्ट असणार आहे, रफ कंडिशन्स असणार आहेत शाफ्ट जेव्हा रोटेट होईल त्या ठिकाणी. तर अशा स्पेसिफिक कंडिशनमध्ये आपल्याला तो यूज करायचा नाही. वी कॅन यूज इन डिफरंट कंडिशन्स. सो टू हॅव द प्रॉपर्टी ऑफ विअर रेझिस्टन्स दॅट इट शुड स्टँड दिस ऑल दिस कंडिशन्स. तर अशा सर्व कंडिशन्सना तो विथस्टँड असणं गरजेचं आहे, त्याला रेजिस्ट करता आलं गरजेचं आहे. दॅट्स वाय दिस इज द डिझायरेबल प्रॉपर्टी दॅट इट शुड हॅव हाय विअर रेझिस्टंट. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. आता कोणते मटेरियल आहेत जे शाफ्टसाठी आपण यूज करतो? जे ऑर्डिनरी शाफ्ट आहेत ते कार्बन स्टीलपासून बनलेले असतात. 40C8, 45C8, 50C4, 50C12. आता हे कसं रीड करायचं? 40C8. 40C8 म्हणजे काय? कार्बन स्टील हॅव्हिंग 0.4% ऑफ कार्बन अँड 0.8% ऑफ मँगनीज. दॅट इज द 40C8. त्याला आपण माइल्ड स्टील सुद्धा म्हणतो. तर हे कार्बन्स मग त्याच्यामध्ये जसं कार्बनचं पर्सेंटेज वाढत जाईल, इथं 0.4% कार्बन आहे, इथं 0.45% कार्बन आहे, इथं 0.5% ऑफ कार्बन आहे. In simple language, we are using carbon steels, the grades of the carbon steels for the manufacturing of the shaft. So this is regarding the introduction to the shaft and the materials used for the shaft. Now, what are the types of the shaft? कोणत्या टाइपचे शाफ्ट असतात? These are broadly classified in two types, that is the transmission shaft and machine shaft. Transmission means the shafts which are used for the transmission of power from one place to another place for a longer distance. ज्या ठिकाणी आपल्याला लॉंग डिस्टन्सवर पॉवर ट्रान्समिट करायचे आहे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, अशा ठिकाणी जे काही आपण शाफ्ट यूज करतो त्यांना म्हणतो आपण ट्रान्समिशन शाफ्ट्स. नाउ what is the transmission shaft? What are the examples of the transmission shaft? These shafts transmit power between the source, म्हणजे जो जिथून पॉवर आपल्याला प्रोड्यूस होणार आहे, जो मेन सोर्स आहे, फ्रॉम द सोर्स अँड दी मशीन्स ॲब्झॉर्बिंग पॉवर. आता इंजिन हे पॉवरचं सोर्स आहे. इंजिन काय करतं? पॉवर प्रोड्यूस करतं. आता ते इंजिनमधून जी पॉवर प्रोड्यूस केलेली आहे ती प्रोड्यूस केलेली पॉवर जर आपल्याला ज्या ठिकाणी ज्या मशीन एलिमेंटला ती पॉवर यूज करायची आहे
त्या ठिकाणी जर आपल्याला पॉवर ट्रान्समिट करायची असेल, इफ वी वॉन्ट टू ट्रान्समिट द पॉवर फ्रॉम द सोर्स, से द एक्झाम्पल इंजिन, फ्रॉम दॅट इंजिन if we want to transmit power from that engine for a longer distance to the element which is actually consuming that power, तर हे जे दोन एलिमेंट आहेत, सोर्स आणि जो यूज आहे एंड युजर, जो ॲब्झॉर्ब करणार आहे पॉवर एलिमेंट, या दोघांमध्ये जर पॉवर आपल्याला ट्रान्समिशन करायची असेल तर जे शाफ्ट आपण वापरतो त्याला काय म्हणतो आपण, ट्रान्समिशन शाफ्ट्स. त्याचे एक्झाम्पल कोणते आहेत, काउंटर शाफ्ट्स, लाईन शाफ्ट, overhead shafts. Since these shafts carry machine parts such as pulley and gears, जसं मी तुम्हाला पाठीमागे सांगितलं की या शाफ्टवर पुली आणि गिअर्स हे माउंट केलेले असतात फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ पॉवर. देअरफॉर दे आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इन ॲडिशन टू द ट्विस्टिंग. आता जर कोणताच एलिमेंट जर एखाद्या शाफ्टवर जर माउंट केला नाही तर तो फक्त टॉर्क ट्रान्समिट करेल, म्हणजे फक्त ट्विस्टिंग होईल त्या शाफ्टचं टॉर्क ट्रान्समिशन होत असताना. पण जर हे एलिमेंट जर माउंट केले एखाद्या शाफ्टवर, गिअर्स, पुलीज, समजा सेंटरला आपण माउंट केले आणि दोन बेरिंग आहेत आणि त्या बेरिंगमध्ये शाफ्ट रेस्ट केलेला आहे, तर सेंटरला जर आपण पुली माउंट केली तर त्या पुलीचं काहीतरी लोड असणार आहे, त्यामुळे त्या शाफ्टवर लोड येणार आणि तो शाफ्ट बेंड होऊ शकतो, म्हणजे ज्यालाच आपण बेंडिंग म्हणतो आपण. म्हणजे वेन these elements are mounted such as pulleys and gears on this transmission shaft, then that shaft is subjected to ट्विस्टिंग ॲज वेल ॲज बेंडिंग. ट्विस्टिंग मुवमेंट म्हणजे ज्याला टॉर्क म्हणतो आपण, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट टॉर्क ट्रान्समिट करते त्याला आपण कॅपिटल टीने डिनोट करतो. वेन सच एलिमेंट वेन ट्रान्समिट द टॉर्क ॲटोमॅटिकली इट इज सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग, म्हणजे त्या एलिमेंटचं ट्विस्टिंग हे होतंच, लक्षात घ्या. पण जर पुली आणि गिअर्स ज्या माउंट केले एखाद्या सेंटरला केले असतील किंवा एखाद्या थोडंसं इसेंट्रिसिटी सोडून केले असतील तर त्या ठिकाणी सुद्धा तो शाफ्ट काय करतो, बेंड होऊ शकतो, म्हणजेच तो बेंडिंग मुवमेंट सुद्धा त्याच्यामध्ये येते. हे झाले ट्रान्समिशन शाफ्ट. आणि सेकंड आहे ते मशीन शाफ्ट, म्हणजे जे इंटिग्रल शाफ्ट असतात त्यांना आपण म्हणतो मशीन शाफ्ट. दिस शाफ्ट फॉर्म एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द मशीन इट सेल्फ. द क्रँक शाफ्ट इज एन एक्झाम्पल ऑफ द मशीन शाफ्ट. जर आपण इंजिनचं एक्झाम्पल घेतलं तर जो क्रँकिंग करतो आपण, जो क्रँक शाफ्ट आहे, जो पॉवर ट्रान्समिशनसाठी आपण यूज करतो क्रँक शाफ्ट, तो इंटिग्रल पार्ट आहे, तो आपल्याला बाहेर दिसत नाही गाडीमध्ये कुठे, तो इंटिग्रल पार्ट आहे इंजिनचा. पण जो पॉवर ट्रान्समिशनसाठी आपण काय करतो, यूज करतो, इंजिन पॉवर ट्रान्समिशनसाठी यूज करतो. आता तेच जर ऑटोमोबाईलचं एक्झाम्पल घेतलं तर प्रोपेलर शाफ्ट हा ट्रान्समिशन शाफ्ट आहे, पण जो क्रँक शाफ्ट आहे तो काय आहे, मशीन शाफ्ट आहे, कारण तो इंजिनचा इंटिग्रल पार्ट फॉर्म केलेला आहे, पण तो पॉवर ट्रान्समिट करतो, म्हणून त्याला म्हणायचं मशीन शाफ्ट. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द ट्रान्समिशन शाफ्ट अँड द मशीन शाफ्ट. बोथ शाफ्ट्स आर युज्ड फॉर द transmission of power, but this transmission shaft is used for the transmission of power for longer distance, and these machine shafts are used for the transmission of power within the machine itself. So this is the broad categories of the shafts, that is the transmission shaft and machine shaft. Now what are the different sizes of the shafts, in which sizes these transmission shafts are available. जर तुम्ही मार्केटमध्ये गेला तुम्हाला ह्या स्टँडर्ड साईजमध्ये तुम्हाला शाफ्ट मिळणार जे आपण पिक करू शकतो. जर आपल्याला एखाद्या ठिकाणी एखादी डायमीटर आपल्याला डिझाईन करण्याची, समजा आपण एखादा सिस्टीम डिझाईन केली आणि आपल्याला एखादा स्पेसिफिक डायमीटरचा शाफ्ट जर रिक्वायर्ड असेल तर परत तो शाफ्ट डिझाईन करण्याची आपल्याला गरज नाही आहे किंवा मॅन्युफॅक्चर करण्याची गरज नाही आहे. इफ दॅट स्टँडर्ड साईज इज अवेलेबल इन मार्केट, वी कॅन डायरेक्टली टेक दॅट शाफ्ट फॉर अवर असेंबली. We can directly take that shaft for our machine design purpose. So what are the different sizes of the shaft of transmission shafts available in the market? It starts from the 25 mm. Now 25 mm to 60 mm with 5 mm steps. आता 25 mm पासून ते 60 mm पर्यंत diameter shaft available आहेत 5 mm steps ने, म्हणजे 25, 30, 35, 40 like that. The difference between 20 mm, 5 mm to 60 mm shaft is means the steps available in between 25 mm to 60 mm, up to 60 mm is 5 mm step. Now from 60 mm to 110 mm with 10 mm step means 60, 70, 80, 90,
100 and 110. Now from 110 to 140 with 15 mm step, 110, 125, 140, and from 140 to 500 with 20 mm steps. Means the shafts are available up to 500 mm diameter. These are the diameters of the shaft. When we say dimensions of the shaft, means it is having only one dimension that we have designed, that is the diameter, and the lengths which are available for the shafts are 5 meter, 6 meter and 7 meter. These are the three standards length which are available in the market: 5 meter, 6 meter and 7 meter, and these are the diameters. 25 ते 60 mm मध्ये 5 mm च्या स्टेपने, 60 mm ते 110 पर्यंत 10 mm च्या स्टेपने, 110 to 140 mm with 15 mm step, and from 140 to 500 with the 20 mm steps. तर ह्या ज्या आहेत त्या स्टँडर्ड साइजेस ऑफ द शॅफ्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. हे शॅफ्टचे स्टँडर्ड साइजेस आहेत. So this is regarding the introduction to the shaft. Once again we will revise. Shaft म्हणजे काय? A shaft is a rotating element which is used for the transmission of power from one place to another place. A shaft is used for the transmission of torque and bending moment, and for transmission of power some elements are mounted on the shaft, that is the pulleys and gears. The properties of the materials is the strength, good machinability, low notch sensitivity factor, good heat treatment properties and high wear resisting properties. मटेरियल्स कोणते आहेत शाफ्टसाठी आपण जे मॅन्युफॅक्चर करतो, जे बेसिक शाफ्ट आहेत, ऑर्डिनरी शाफ्ट 40C8, 45C8 म्हणजेच काय, कार्बन स्टील्स, ग्रेड्स ऑफ कार्बन स्टील. कोणत्या टाईपचे शाफ्ट्स असतात? ट्रान्समिशन शाफ्ट. द ट्रान्समिशन शाफ्ट्स आर युज्ड फॉर द पॉवर ट्रान्समिशन ॲट अ लॉंगर डिस्टन्स. अँड मशीन शाफ्ट्स, these are used for the power transmission within the machine itself. स्टँडर्ड साइजेस काय आहेत शाफ्टच्या? 25 ते 60 mm मध्ये 5 mm स्टेप, 60 ते 110 mm मध्ये 10 mm स्टेप, 110 mm ते 140 mm मध्ये 15 mm स्टेप, आणि 140 ते 500 पर्यंत 20 mm स्टेप. आणि स्टँडर्ड्स लेंथ कोणत्या अवेलेबल आहेत शाफ्टच्या? 5 मीटर, 6 मीटर अँड 7 मीटर. सो दिस इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू द शाफ्ट. इन नेक्स्ट लेक्चर we will actually start the design procedure of shaft, how the shafts are designed, and what is the criteria for designing of a shaft. Thank you.